première soirée du Festival de la bande dessinée consacrée à la déforestation et à la lutte contre le commerce illégal. Good evening, Excellency, Mr. the Ambassador, everyone. Welcome to this evening, the conference on deforestation and illegal wood trade. Donc trois soirées sont prévues et consacrées à des rencontres, 2 soirées scientifiques, ce mercredi, ce soir et mercredi prochain. 3 evenings dedicated to scientific lectures, one this evening and one next Wednesday. This evening, ce soir, pardon, nous parlerons de déforestation et la semaine prochaine, mercredi prochain, le 12, nous parlerons du programme de lutte contre le commerce illégal. Tonight the theme of the lecture is deforestation, and next week it will be on the illegal wood trade. Demain à 14h et à 19h, 2 conférences plutôt artistiques et littéraires autour du métier de la bande dessinée. Comment passe-t-on d'une idée à une image et puis finalement une histoire avec deux réalisateurs, un scénariste et un illustrateur. So this conference are part of the Comic Strip Festival on the theme of deforestation. So on Friday we will have 2 conferences at 2 o'clock on the art of comic strip and 7 o'clock on the structure of narration in comic strip. Tristan Rouleau, qui animera cette journée du vendredi, vient de sortir une nouvelle bande dessinée consacrée au fonds de pension, qui est numéro 1 des ventes en bande dessinée depuis maintenant 15 jours. The 2 comic strip artists coming for this conference are Corentin Martinage, an illustrator, and Tristan Rouleau, a scriptwriter. And this Friday, it's Tristan Rouleau who will present the lecture. And he's number 1 album selling. Et ce samedi, troisième volet de ces événements, on organisera une bourse aux livres de 10h à 17h, ainsi qu'un salon du livre avec les professionnels présents sur la place. This Saturday, we organize a book fair with professionals from the book and librarian, printers, etc. And we're going to have a book sale, second-hand book sale. Everyone can participate, can exchange your books or sell them, books in English, French or Lao, everything in the garden of the Institut Français. Et pour clore cette partie culturelle, vendredi prochain, on vous proposera donc une remise des prix d'un concours de bande dessinée sur ce thème de la déforestation et du commerce illégal du bois, concours qui est ouvert maintenant depuis 1 mois dans les écoles, l'université, l'école des beaux-arts, avec des ateliers ici toute la semaine. The Institut Français has organized a comic strip competition, and next Friday we're going to have the prize award ceremony for that competition. Et la cérémonie de clôture sera consacrée aux arts vidéo, donc avec une création, une animation de bande dessinée en direct avec Corentin Martinage et Tristan Rouleau, et une deuxième partie plus locale et encore en constitution avec des artistes là aussi. So next Friday we have the prize award ceremony at 6 o'clock, and then we have a video art party organized with Tristan Martinage and Tristan Rouleau and Corentin Martinage. Donc pour ce soir, on reçoit, merci messieurs, le professeur Sintong Tumanivong et monsieur Tungson Passilasol. La première intervention du professeur Sintong de l'université du Laos sur le département des forêts, suivie d'une intervention de monsieur Tungson, coordinateur national du programme CLIPAD de déforestation. Et entre les 2 interventions, qui seront un petit documentaire, une animation, un film qui se termine au film d'animation. Bonne soirée. Tonight we have 2 lecturers, Mr. Sitong and Mr. Sunwan from the Faculty of Forestry.
and the presentation will be followed by a short movie on deforestation. Good evening, everyone. สบายดีบรรดาท่านเนาะครับที่งมในงานในวันนี้ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติเนาะที่ได้มามีโอกาสนำเสนอแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเนาะกับเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องป่าไม้กับเรื่องการที่จริงก็จริงๆแล้วไม่ได้เราการนำเสนอหรือว่าแลกเปลี่ยนบทเรียนนั้นเมื่อนี้เนาะมันท่านดร.กุมลาซึ่งว่าได้มีการติดต่อผู้พันมาชิมานำเสนอก็เพิ่นโชคบุรีเนาะเมื่อนี้เพิ่นรู้สึกบ่สบายก็เลยให้ข้าพเจ้ามาแทนเนาะท่านข้าพเจ้าก็ ได้รับข่าวสารค่อนข้างฮอดเวลานาทีสุดท้ายเนาะก็เลยอาจจะมีอันใดอันหนึงหรือว่ามีการเก็บครบข่าวสารที่มาแลกเปลี่ยนบ่ได้ตามคาดหมายบ่หรือว่าอาจจะมีอันใดบ่ไปตามจุดประสงค์ได้100%นะเนาะท่านแต่ข้าพเจ้าก็จะพยายามFor life on Earth, they function as a green lung and capture carbon. They are very rich in biodiversity, are an important part of the global water cycle, and contain and conversion to other land uses. But how can for companies, forest users, and the state than forest destruction and conversion to other land uses. But how can sustainable forest management be? And since you cannot otherwise ascertain if the wood comes from sustainably managed forests, these labels are put on products that you can buy in store, are committing themselves to only procure certified sustainable timber products. With a certified and labeled wooden product from the tropics, you instantly Somebody want to say something before I... We can't want to solve the problem because the this will take time. Maybe the cement is better. ข้าพเจ้าคิดว่าเนาะภายหลังได้ I think บรรดาท่านได้เบิ่งที่กองแล้วคือเราบรรดาท่านที่มีความสุขเนาะจะได้เห็นการนำเสนอเนาะในพวกเราก็ถึงเรื่องการคุ้มครองป่าไม้แบบนี้นะและการคุ้มครองป่าไม้แบบนี้นะที่ว่าเราสิบ่ได้เน้นหนักในเรื่องการถึงเรื่องการคุ้มครองป่าไม้แบบนี้นะเนาะแต่ว่ามันจะมีโฟกัสถึงเรื่องการคุ้มครองการเนาะเพราะว่าข้าพเจ้าก็ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ขาดเกี่ยวการนำเสนอนี่มันเป็นเรื่องสาเหตุที่ป่าไม่focusing on the causes of the change of forest cover in our area. ท่านข้าพเจ้าก็ได้การเกี่ยมหัวข้อที่จะมานำเสนออยู่3เรื่องนี้เนาะอันที่1ข้าพเจ้าจะนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสภาพ
ป่าไม้ในเมืองเราเนาะแล้วมีการเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วนอกจากนั้นข้าพเจ้าจะได้ถึงน้อยนึงเนาะถึงเรื่องบทบาทของป่าไม้นี่มันมีส่วนผูกพันกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือว่าฟ้าอากาศอะไรคันเฮาสิ ขึ้นเบิ้งขึ้นหลังเนาะสไลด์นี่มันหายไปเนาะอันเส้นนั้นอันx y นะเนาะแต่ว่าบรรดาท่านเห็นมันรูปที่เป็นสีเขียวอ่อนนั่นเนาะมันเนื้อที่ดินเลื่อนเนาะแล้วเนื้อที่อันรูปสีฟ้าเนาะเป็นเนื้อที่ป่าไม้เนาะบรรดาท่านเห็นว่าเนื้อที่ป่าไม้นี่มีการลดลงเนาะตั้งแต่ปี1970ต้นมาเนาะปัจจุบันนี่ตัวสุดท้ายแท่งสุดท้ายเนาะคอลัมน์สุดท้ายเป็นปี2010แล้วตัวที่2ต้องถัดมาเป็น2007ท่านจะเห็นว่าป่าไม้นี่แท่งตัวสีฟ้าเนาะมันมีแนวโน้มลดลงนับตั้งแต่ปี70เป็นต้นมาอันนั้นสภาพพื้นที่ป่าไม้โดยรวมเนาะแล้วพื้นที่อื่นๆเนื้อที่กสิกรรมเนื้อที่การนำใช้เพื่ออื่นๆนะมันน่าจะเห็นเลยนะตูสีเขียวแล้วมีการลดลงดังเพราะว่ามันเปลี่ยนไปเป็นเนื้อที่ที่ว่าเป็นกลุ่มใหญ่ๆเนาะมันสามารถจำแนกได้อยู่ประมาณ4-5 กลุ่มอย่างนี้แหละเนาะกลุ่มที่1อาจจะเป็นถึงเรื่องความต้องการการนำใช้ที่ดินเพื่อการผลิตเกษตรกรรมในรูปแบบดูตามพื้นบ้านเราเห็นโดยประชาชนหรือว่าแต่มันเนื่องมาจากการอุตสาหกรรมเนาะบ่แห้งแล้วก็พลังงานไฟฟ้าเนาะคือพวกเราซีได้ในปัจจุบันเนี่ยมีการคนแห่ทับตายเนาะตั้งแต่ปี2000ขึ้นมาแล้วก็มีการสร้างเขื่อนหลายขึ้นเป้าหมายมัน60-70 วอดเนาะทั่วประเทศฉะนั้นมันมีหลายพื้นที่ที่ว่าต้องได้บุกเบิกหรือว่าต้องได้เอาไม้ออกในพื้นที่ที่ว่าจะเห็นการทุกคนบ่แห่หรือว่าจะเห็นการสร้างเครื่องไฟฟ้าเอานอกจากนั้นกลุ่มที่3ก็เป็นว่าถึงเรื่องการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างนี่เขาเห็นว่าปัจจุบันนี้เส้นทางคมนาคมเนาะหลายพื้นที่เนาะได้มีการพัฒนาหรือว่าการปรับปรุงหรือว่าสร้างใหม่เนาะเห็นให้ภายหลังมีการสร้างพื้นฐานโครงสร้างนั้นแล้วก็มีการยกย้ายที่ทางไปดูเนาะให้มีการนำใช้ที่ดินเพิ่มสูงเนาะให้มีการนำใช้แบบบริหารเป็นระบบเนาะมีการนำใช้แบบผิดกฎหมายเนาะมันลงไปอันนั้นเป็นสาเหตุที่พาให้ป่าไม้หรือว่าเรื่องที่ป่าไม้ซึ่งนี่เป็นแผนการเพื่อสิพัฒนาเครื่องไฟฟ้าอยู่แล้วเนาะแล้วก็มีแผนที่เฮ็ดคือข่ายตาทางไฟฟ้าเนาะทั่วประเทศเป็นอย่างไรเนาะจะต้องเชียร์ว่าพื้นที่ส่วนหลายมันก็จะได้รับผลสะท้อนจากการพัฒนาไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้านี่เนาะรวมทั้งพื้นที่ที่ว่าเฮ็ดเคลื่อนกับพื้นที่ที่ว่าเสียสายส่งกับพื้นที่ที่ว่าต้องได้ยกย้ายประชาชนเนาะและสาเหตุอันที่2มาก็นั่นเรื่องการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างคือข้าพเจ้าว่ามาเรื่องการสร้างถนนหนทางเนาะเครือข่ายการคมนาคมฮะเนาะก็คือบรรดาท่านนะครับบรรดาท่านที่เห็นว่าอยู่ในแผนที่นี้แสดงให้เห็นถึงการเช่าที่ดินอยู่ในประเทศลาวเนาะหรือว่าการลงทุนใช้การนำใช้ที่ดินเนาะจุดดอทอันนั้นเป็นรูปสีบัวฮะเราเล่นพื้นที่สัมปทานที่และเส้นกราฟอยู่ในที่นี่ที่แสดงให้เห็นถึงขนาดพื้นที่ที่ว่าเขาเช่าที่ดินหรือว่านำใช้ที่ดินหลายแต่ละบริษัทแต่ละกิจการซึ่งเขาที่เห็นว่าการนำใช้ที่ดินหรือว่าการเช่าที่ดินหรือว่าสัมปทานที่ดินที่บ้านเรามีกฎข้างหลายเนาะส่วนใหญ่มันนำใช้เพื่อพืชยางพาราเนาะกับพืชเศรษฐกิจส่วนหนึ่งเนาะเป็นอย่างส
สำหรับการขุดค้นนำไส้นี่เขาก็สิบรรณาธิการก็สิได้รับทราบเหมือนกันเนาะมันมีการขุดค้นอย่างลงหลายเนาะในช่วงผ่านมานี่ทั้งเป็นในรูปแบบที่ถูกกฎหมายและก็บ่ถูกกฎหมายเนาะแล้วมันมีหลากหลายรูปแบบเนาะแต่ว่าปัญหาต่างๆรัฐบาลก็พยายามควบคุมอยู่แต่มันก็เป็นเรื่องยากอยู่ที่ว่าจะควบคุมได้ก็เป็นช่วงที่ว่าอยากพัฒนาเศรษฐกิจสังคมหรือว่ายกสูงชีวิตการเป็นอยู่ของชาวชนบทให้มีชีวิตชีวิไลมีแสงสว่างมีการพัฒนาทางด้านของห้างคือแบบทางเรื่องเนาะซึ่งมันก็มีการทำใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนอันนั้นเป็นสาเหตุเนาะที่ว่าพาให้ทรัพยากรป่าไม้ถูกทำลายทางด้านเนื้อที่และก็ทางด้านคุณภาพของป่าเนาะปัจจุบันแนวทางเนาะสำหรับการที่เห็นอะไรที่ว่าให้การทำลายให้มันมีลดลงเนาะหรือว่าให้ความเสื่อมโทรมของป่าไม้มันมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นเนาะทางรัฐบาลหรือว่าทางกรมป่าไม้นี่เนาะเป็นจุดประสานงานหลักเพื่อชี้นำพาทุกภาคส่วนเพื่อเรียกพร้อมกันเนาะและข้าพเจ้าสามารถรวบรวมหรือว่าสั่งรวมแนวทางของกรมป่าไม้หรือว่ารัฐเนาะมันคืออะไรเนาะที่จริงมันก็มีหลากหลายทางเลือกหรือว่าหลากหลายคำคิดคำเห็นเนาะเพื่อสนทนากันแต่ละด้านกันเนาะฉะนั้นบางสาเหตุมันก็แก้ได้ง่ายบางสาเหตุก็แก้ได้ยากฉะนั้นอันนี้ข้าพเจ้ามานำเสนอเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ว่าสามารถรวบรวมมาได้เนาะคือยกตัวอย่างว่าถึงเรื่องการขุดค้นโมเดลหรือว่าเครื่องไฟฟ้านี่เนาะสาเหตุที่เราเห็นให้ป่าไม้ถูกทำลายข้าพเจ้าเข้าใจว่าทางรัฐบาลนี่มันอยากให้เอาเรียกงานเรื่องการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยเนาะหรือว่าการสร้างแผนคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องงานที่ว่าเขาต้องได้ให้ความสำคัญเพราะว่าอยู่ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนี้หรือว่าเวลาเหตุการณ์สร้างแผนคุ้มครองสิ่งแวดล้อมนี่มันจะต้องได้เว้าถึงเรื่องมาตรการเรื่องการลดพรเนาะให้มีผลกระทบน้อยที่สุดนะครับแล้วมีมาตรการเพื่อติดตามกฎการเนาะหรือว่าที่อะไรใช่สิ่งแวดล้อมมีการปรับปรุงบุตรถึงขั้นว่าสิ่งปรับปรุงได้คืนเบิดได้ว่าเขาก็มีมาตรการเพื่อลดพรฉะนั้นอยู่ในขั้นมันจะมีมาตรการเพื่อการเฮ็ดเวียกงานที่จะให้สร้างโปรแกรมให้มันมีความผลกระทบน้อยลงครับเจ้าว่ามาเนาะอันที่สองมามันต้องได้เพิ่มในคอร์ดการประสานงานเนาะหรือว่าคอร์ดการประสานสมทบเรื่องการร่วมมือกันเนี่ยนะเนาะระหว่างฝ่ายต่างๆที่เฮ็ดกิจกรรมหรือว่าเหตุการณ์ลงทุนเกี่ยวกับเรื่องงานอุตสาหกรรมไฟฟ้าหรือว่าบุคคลโมเดลนั้นเนาะแล้วสำหรับเรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องการนำใช้ป่าไม้ในพื้นที่ขนาดใหญ่เพื่อการปลูกพืชบ่หรือว่าเพื่อการเฮ็ดลงทุนขนาดใหญ่สำหรับการนำใช้ทีวีนั้นเนาะแม่นทางรัฐบาลจะต้องได้เอาใจใช้เรื่องการวางแผนนำใช้ทีวีให้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเรื่องการวางแผนนำใช้ทีวีนี่มันคันที่ว่ามันจะต้องได้นับถือมันให้มันเป็นแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาทุกการพัฒนาทุกการนำใช้ทรัพยากรต้องใช้แผนตัวนี้เพื่อออกไปนำใช้ให้มันเกิดผลประโยชน์สูงสุดและให้มีความมั่นคงอยู่ในสังคมนั้นฉะนั้นในช่วงปัจจุบันนี้เรื่องการวางแผนนำใช้ดีๆรัฐบาลเขาก็ได้มีความพยายามเฮ็ดหลากหลายรูปแบบแล้วก็มีการสร้างชุกยู่หลายๆพื้นที่เนาะกำหนดขอบเขตของแต่ละบ้านบ่สูงมีการมอบบินมอบป่าบ่สิเนาะแต่ว่ามันก็บ่ทันมีประสิทธิผลฉันเรียกงานตรงนี้รัฐบาลจะต้องแล้วก็แน่นอนเนาะเรื่องการหลีกเลี่ยงเฮ็ดอะไรเพื่อว่าหันเปลี่ยนบ่ให้มีการนำใช้เนื้อที่ขนาดใหญ่เนาะถ้าเป็นไปได้ก็ต้องได้หลีกเลี่ยงและสำหรับเรื่องการนำใช้ที่ดินเพื่อการผลิตของ
ประชาชนท้องถิ่นเนาะอันนี้ภาษาลาวมันแทกเวลาภาษาอันหมายความว่าเขาจะต้องได้เฮ็ดอะไรเนาะจะต้องได้เอาใจใส่เพื่อว่าสกัดกั้นว่ามีการทำลายเนื้อที่ป่าที่ว่ามันมีความพืชป่าหรือว่าอุดมสมบูรณ์เมื่อป่าเข้าเนาะบ่ให้มีนะต้นเฮ็ดอะไรที่รักษาป่าเข้าเพราะว่าคันซีเฮ็ดแบบปนุประทานเราเฮ็ดผ่านมามีการนำใช้พื้นที่ง่ายขึ้นไปเรื่อยๆเนาะมันต้องได้นำใช้ขยายพื้นที่ต่อไปเรื่อยๆมันอยู่ใจไม่ได้เนาะจันเฮ็ดอะไรให้ต้องได้นำใช้เทคนิคนะครับเราช่วยนะครับว่าถึงเรื่องการลดพรกันเฮ็ดให้นี่เนาะมันโดยเฉพาะมันอยู่ทางเขตภาคเหนือที่ว่าประชาชนได้นำใช้เฮ็ดให้เนื้อที่ป่าเฮ็ดให้เนาะมันว่าข้อนี้นี่ทางรัฐบาลจะต้องได้เอาใจใส่ถึงเรื่องคอร์สของการทุ่มเสริมเนาะประชาชนให้มีทางเลือกที่หลากหลายเพราะว่ามันกำหนดทางเลือกแบบให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งแบบตายตัวมันเป็นไปได้ยากแต่ว่าเราต้องพยายามที่จะให้มันมีหลากหลายทางเลือกเนาะเพื่อการดำเนินชีวิตของเราเนาะผมเป็นชีวิตในการผลิตอย่างเดียวเนาะมีทางอื่นอีกประสานจ้าและอีกสิ่งที่สำคัญเนาะสำหรับเรื่องการรูปแบบการคุ้มครองป่าไม้เนาะก็เกี่ยวมาถึงเรื่องคือบรรดาท่านได้เบิ่งกันหุ้มเงาได้ว่าคิดอะไรเขาชี้รักษาป่าไม้นี่ให้มันได้ยาวนานเนาะเขาจะต้องได้มีรูปแบบมีระบบการคุ้มครองป่าไม้เนาะโดยเฉพาะเป็น3ประเภทป่าที่ว่าระดับชาติเขาได้กำหนดออกมาครับเนาะเพราะว่าอยู่ในลาวนี่กำหนดป่าไม้ออกมาเป็น3ประเภทใหญ่ครับจะมาเบื้องต้นเนาะป่าสงวนป่าป้องกันและก็ป่าผลิตอะไรเนาะสั้นคือดังวิดีโอที่บรรดาท่านได้เบิ่งท่านเนาะหมายความว่าคณะเชี่ยวการคุ้มครองป่าไม้แบบอยู่นานนี่เขาจะต้องได้มีการวางแผนมีการสำรวจมาบางแผนมาแบ่งรอบแบ่งตอนเขาที่ตัดกันได้ให้มันหมุนเวียนกลับไปกลับมาด้วยบุญจะเชื่ออันนั้นจะเป็นเป้าหมายสำหรับเราเขาแล้วจริงๆเขาได้ที่เริ่มแล้วเนาะทางแต่ว่าผ่านมาเรื่องการจัดตั้งปฏิบัติมันก็มีหลายข้อเนาะวงของอยู่ทางภาคใต้เนาะผ่านมาสวรรณเขตเนาะโดยเฉพาะเพื่อยั่งยืนว่าไม้แต่ละท่อนหรือว่าที่ผลผลิตไม้เนี่ยนะที่เราส่งออกเขาพูดคนอยู่ใส่อยู่รอบใดอยู่ตอนใดต้นไม้ต้นใดมันมีระบบการหมายมันกระสุนไปขายเนาะจันข้าพเจ้าคิดว่ารัฐบาลเนาะก็จะได้เอาใจใส่เรื่องงานตัวนี้เพิ่มขึ้นอีกแล้วก็จะได้ขยายไปสู่ป่าผลิตบนอื่นเนาะให้มันมีการทำใช้certification เนี่ยระบบการยั่งยืนป่าไม้เนี่ยเนาะเรื่องระบบการคุ้มครองป่าสงวนเนาะคือบรรดาท่านรับทราบมันก็จะต้องได้มีการสร้างระบบการคุ้มครองระดับชาติระดับเมืองระดับแขวงเนาะทอดระดับบ้านนอกจากป่าสงวนแห่งชาตินั้นป่าสงวนของแขวงของเมืองก็ต้องมีระบบการคุ้มครองฉะนั้นระบบการคุ้มครองนี่จริงทางรัฐบาลก็ได้มีการจัดตั้งกันเฮ็ดยุ่นในช่วงผ่านมาแต่ว่ามันจะต้องได้เพิ่มรวมเอามาเปลี่ยนเป็นให้มันเป็นผลประโยชน์ในแง่เศรษฐกิจได้สมมุติว่าเอามาสร้างเป็นในท่องเที่ยวบ่สิเนาะมันก็ต้องได้เฮ็ดกันหรือว่ากำหนดเขตที่ว่าห่วงห้ามบ่ให้นำใช้เด็ดขาดบ่หรือว่าเขตบัฟเฟอร์โซนบ่เขตเนี่ยก็ต้องมีการกำหนดการจัดสรรป่าป้องกันป่าสงวนวันนี้ข้าพเจ้าอยากมาเว้าต่อนั้นนิดหน่อยอยู่บ้านเฮานี้กำลังทุกเถียงกันอยู่ในปัจจุบันนี้มันเว้าถึงเรื่องการเรื่องการเฮ็ดโครงการเรนฮัทเนาะเพื่อต้านการเปลี่ยนแปลงของอากาศของโลกนะเนาะท่านต้องสูญจริงมาว่าเรื่องตรงนี้ให้เวลาละเอียดเพิ่มขึ้นอีกแต่ว่าถ้าผมเขาจะไปถึงนั้นความจริงแล้วทางรัฐบาลเขานี่ก็ได้เข้าร่วมสนธิสัญญาเนาะนำองค์การสร้างประชาติเนาะตั้งแต่ปี92คนแรกเนาะพอถึงเรื่องการปกป้องการเปลี่ยนแปลงด้วยการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมโลกเนี่ยเนาะรัฐบาลเขาก็ได้เซ็นสัญญาบัตรกับทุกสนธิสัญญาแล้วเนาะนับแต่สนธิสัญญาเกียวโตเนาะ
ทางรัฐบาลนี่เขากำลังให้ความสนใจเพราะว่าเรทนี้มันจะเป็นตัวช่วยผลักดันเห็นให้ยุทธศาสตร์ป่าไม้ของรัฐบาลนี่ได้สำเร็จเนาะเพราะยุทธศาสตร์ป่าไม้ของรัฐบาลมันจะให้ป่าไม้เพิ่มขึ้นเนาะในปี2023ชั้นเรทนี้มันจะเป็นตัวช่วยยกจัดตั้งปฏิบัติตัวนั้นให้มันบรรลุได้ตามยุทธศาสตร์เนาะโครงการให้รอดโปรเจกต์มันดูหลายพื้นที่เนาะทางนะครับที่จริงคันที่ว่าถึงเรื่องสภาพการเจรจาตกลงกันเนี่ยนะของระดับสากลเนี่ยเนาะมันเรื่องมาตั้งแต่ปี92พุ่นเอาถึงเรื่องการลดพรไอชาติเงินแก้วเนี่ยเนาะแต่ว่าจนมาฮอดของประชุม2007เนาะอยู่บาหลีเดี๋ยวค่อยได้มาเว้ากันถึงเรื่องต่อรองกันเรื่องอยากให้รักษาป่าไม้นี่จะต้องมีการซื้อขายกันเนาะมีการชดเชยค่าอินเซนทีฟให้ผู้รักษาป่าไม้ฉันแต่ปี2007จนฮอดปี2013เนาะกองประชุมอยู่ในระดับนานาชาตินี่ก็ยังบ่ทันมีอันใดเด่นชัดที่ว่าจะตกลงกันได้เป็นที่ว่าเป็นเป็นรูปเป็นห้างที่ว่าจะตั้งปฏิบัติได้เรื่องการจะตั้งปฏิบัติเรียกเรทนี่ปัจจุบันนี้มีหลากหลายรูปแบบเนาะทั้งเป็นรูปแบบที่ว่ามาในรูปแบบของการช่วยเหลือมาทดลองเนาะมาเรื่อยๆเนี่ยนะทั้งเป็นในรูปแบบที่ว่าทางเอกชนหรือว่าบริษัทต่างๆมาให้ความสนใจนะจังค่อยเป็นอนาคตอาจจะเป็นของประเทศอะไรนี่เนาะขอบใจได้หลายบางเรื่องบางท่านบางคนอาจจะมีคำถามเนาะ I would like to follow up on. ข้าพเจ้าจะคนรายหนึ่งโดยเฉพาะที่ข้าพเจ้าจะเห็นแล้ว There was one slide where you had the 5 main pressures on existing forest coverage. ที่ว่ามี5 สาเหตุ Of the 5 pressures on the slide, only 4 were translated. The 4 were number 1, agriculture, number 2, hydropower mining, number 3, infrastructure projects, number 4, national protected area governance. What's the 5th one that was not translated? คิดว่าเราถึงเรื่องความเข้มแข็งของการคุ้มครองป่าไม้เนาะพวกเรามันมีว่าถึงเรื่อง enforcement ว่าถึงเรื่องgovernance เลยเนาะ What is legal and what is illegal? Sometimes we talk about illegal logging, but at the end, it transport to. That's one thing we have to understand, I think. But of course, since we don't have forest certification, so that it's difficult. But if all, whole world, we do all these certification wood to sell in the market, then we can do that, right? But I think so far we don't have much percentage. That's really very difficult, I think, because illegal logging is done not only by the local people, but it's also by the formal logging. Also have some illegal, the hidden we don't see. So it's really difficult. But I think it of course should be more than the official data. พวกเขามีการรัดส่งเขามีการอัปเกรดโรงงานแต่ความจริงแล้วแรงที่มาของไม้เขามันบูมีสับหรือว่าเกลือหน่อยเสียทีเนาะฉะนั้นพวกท่านจะเห็นว่าแบบมีหลายโรงงานเนาะในแต่ละแขวงที่ว่าล่มละลายแบบกับตามเรื่องที่ป่าไม้เนาะพอสมบูรณ์กันเนาะอันที่สองนี่แม่เรื่องราคาเนาะprice premium สำหรับไม้เนื้อแข็งโดยเฉพาะมันไม้ที่ว่าเป็นที่ต้องการของบรรดาประเทศอ้อมข้างคือประเทศประเทศจีนแม้กระทั่งไทยเนาะที่ว่าเขาเจ้าก็ต้องการเขตห้าไก่ซอกวีกนะเข
เขาก็อยากเฮ็ดให้เฮ็ดนาอย่างเนาะสังเกตว่าเขาจะบ่เฮ็ด don't want to do any kind of farming. ซึ่งทางข้าพเจ้าว่าคำนี้เนาะมันอาจจะโตไปหนึ่งเนาะข้าเจ้าว่าขายไม่3 วันดีกว่าเฮ็ดนา3 ปี Consider that อันนี้มันเป็นความจริงเนาะ they can sell about ฉะนั้นแล้วเขาก็อยากเฮ็ดก็อยากทำอย่างนั้น ก็มีท่านนึงอีกบ่เนาะ Any other questions or ผ comments? มก็เห็นเลยเนาะก็เป็นลูกขอขอบใจทางทางสถานการณ์ที่ว่าเห็นอันนี้ not สาเหตุหลักที่แท้ที่เห็นให้ปลาไม่บ้านเราลง the ข้าพเจ้าเลยว่า force แล้วก็ is สังเกตว่า as มัน I เป็นย้อนการศึกษาเลยก่อน think and I observe is theย้อนหยัง education ย้อนว่า because ประชาชนเราส่วนใหญ่ our โดย people เฉพาะเป็นเขตท้องถิ่น people แม้ยังขาดการศึกษา they are not ด้านที่สำเร็จเรื่องป่าไม้ต่างๆหรือว่าครูความพัฒนารัฐบาล that ว่าสุ่มใส่เวียกงานอื่นถ้าว่าเอามาโฟกัสใส่หาบริเวณนี้แต่ข้าพเจ้า should not ใน only focus on this ขณะที่ได้สังเกตการเรื่องป่าไม้บ้านเราขึ้นว่า ถ้าเอาไปสุ่มใส่เรื่องการศึกษา so we have หรือว่าสร้างคิดสำเร็จ เนาะที่ว่าเป็น yeah เหตุ this มี is ผ one ล of the เนาะ opinion which is of course that แต่ very reasonable คันเฮาสิเบิ่งแล้วเนาะหลายท่านก็สิมีหลายคำถาม of course เฮา there สิ be มายก many เหตุ people ผลนี่ in อีก2มื้อก็บ่หมดเนาะ เรื่องสาเหตุนะครับก็แต่ก็สิมี we เหตุ can มีผล talk about the process for two แต่ว่าคันเฮาสิ days. ใส่ปรากฏการณ์ตัวจริง but เนาะ if we kind เอา of เหตุ based on การณ์ตัวจริง the มา actual เว้ากัน kind of เอาข้อมูลตัวจริงมาเสนอกัน then then we อยู่ใช้ตาม can kind of อันนั้นเป็นเลเยอร์หนึง the level of อีกเลเยอร์หนึงเอาเนื้อที่ป่าไม้บ่ใดมีป่าบ่ใดบ่มีป่ามา we ทับ also ใส่ put and then the เขา first สิเห็น level แตกต่างกันเกิดขึ้น we see the differences บางทีอยู่สังคมที่มีความศิวิไลซ์การศึกษาสูง maybe in ๆอาจ the จะบ่เหลือมีป่าก็มีเนาะ modern ส่วนใหญ่นี่คันเอาไปเขตชนบทนี่คนบ่มีการศึกษา civilized society แต่ว่าป่าไม้ maybe อย่างไร there's no forest He gets the lag. So the lag crosses from the Thai border to that. So I leave everything to your imagination. And World Bank estimates that also estimates that 40% of the revenue of the province came from lags. And we look at the provincial agriculture development plan of Kamwan province, and this is really so. Because when we look at the provincial agriculture development plan, Listened to the comments that were given in the last 40 minutes. I simply wish to congratulate natural resources in this country is equated over the last 30-40 minutes is something that I very much welcome. I wish to encourage. Thank you. So I think nobody else, right? We are waiting for the next presentation. I think it's very. But I would like to thank. Really appreciate to get feedback from you, and I also learn from you. So thank you very much. maybe good late evening. I don't have to introduce myself again, but as you know that I also rather took a little time to prepare my presentation. I have 2 slides on here. But so Mr. Dr. Sito just touched a little bit on the UNFCCC and also a number of conference of parties also. And until the 2007, they kind of the member, the party started. Where is it? Slideshow. Yeah. Where is it? This one. First one. Okay. Maybe this is a term. It's kind of originated from the
UNFCCC kind of conference of party, and then the people are working on that, and then they see that forests kind of play a very important role in reducing the emission through the atmosphere, thereby contribute to the mitigation of the climate change. So I will start with my hey. These pictures show you very. I don't have the pointer or anything. As you know, our planet here is warmed up or heated by the sun. The sun kind of send out the sun rays, the light, in terms of vehicle. So I will go quickly, and this kind of heat stays here in the atmosphere because we release the greenhouse gases. You have this greenhouse effect to trap the heat from the sun, and then make as the greenhouse gases increase in density, then you have the heat, the warmth is getting higher also. That's why we have this global warming. This is the same kind of phenomenon here. The greenhouse gases coming from the human activity, and then they stay in the atmosphere, and they trap the heat. The more concentration it is, the more capacity to trap the heat. That's why we have this kind of global warming. As you see in these pictures here, during the industrialization revolution, so to say, during the 1970s, the 70s, so to say, you have this kind of gas emission coming up. The three main gases. You have the carbon dioxide, methane, and nitrous oxide coming up from human activity because we have this industrial revolution. The severe rain coming up, right? And then, so it's one of the natural disaster. These are all the impact. So, what is red? This is what already mentioned in here. 2005 actually started in COP11 in Montreal in Canada. Red has been discussed, brought up to the table during the COP11, and then followed up by the COP13 in Bali, in Indonesia, 2007, and then COP14 in Holloway, and also COP15. These are the discussion follow up in the COP process, so to say. And we have a lot of methodology developed. We have a lot of standards kind of introduced and accepted to implement RED in actual, because RED needs to have that. When we say what is RED, RED is as we have already the first slides there, and plus now we have the plus. Plus was added maybe few years ago. Before it's already RED, REDD, and then we have the plus because the other activities are entitled or eligible for RED compensation as well. Oh. Now this is the activities. We have five groups of activities. RED. First group, the one in activity 1 and 2, we call it the avoiding deforestation, avoiding the emission. This is to avoid the deforestation.
just to keep the deforestation. And that's about the and then I will go down to the fourth kind of topics, subtopics, so to say, in how we implement LRPDR. We mentioned already a number of to implement the RED initiative in LRPDR. Extract from the RPP, we call it the Readiness Preparation Proposal. And you can look at the carbon stock, and also you can convert it into the emission of carbon dioxide equivalent. Really interesting, so to say. This is the study done by the team when they formulate the RPP. So this figure is an estimate and it's a default value, not actual estimate in the forest, but using the default value. Based on this kind of value here, you know, RED is worth piloting and implementing at full scale in LRPDR. Financially viable also if we do it properly. But how to do it? Of course, I'll go further. We have 3 stages of implementing RED in LRPDR. The first one is the readiness preparation. We have to be prepared. We have to be ready to implement the full-scale kind of RED initiative. And secondly, we have to pilot what we are doing now. All of the RED projects, so to say, are on the pilot basis now. We are piloting, you know, to kind of helping the readiness kind of program. Now we have the FCPF kind of fund to support the to implement the readiness preparation, and the other projects. This is demonstration activities on the ground. We can kind of contribute to the readiness preparation, because we need the system. We need what people at grassroots level, what they want, say like income distribution or revenue distribution. We have to develop through these various kind of program now going on. And thirdly, you know, the third stage is when we fully implement, we call it full-fledged kind of implementation. Then we can get the crediting of carbon. Then we can get the carbon credit. Then we can do the trading. So that depends on what kind of market we're looking at. Then we can kind of get the verifier to come and then give us the verifications and the carbon crediting. These are the 3 stages that we are planned. Of course, to do that, we have to go through this kind of, we call it RED framework. You know, this is the RED framework for LRPDR. The first one is the institutional structure. We don't have the RED institutional structure as yet in the meantime. We are now only have the just newly established the National RED Task Force, you know, chaired by the by Monterey Department of Forest Resource Management. And then we have to have the legal framework to support the implementation of RED. And then we also have to have this technical standard like the IEL, the reference emission level, the safeguard, social environment safeguard here. And then we have this mitigation activities, and then we have to have the MRV, we call it monitoring, reporting, and verification. Then what we have that, then we have to have our now we just have to come back to the mitigation activities and then go around like that. This is what we call it the RED funding cycle. This is need to be in place. Now, during the readiness phase, then
we will have this kind of framework set up before we can launch a full-fledged collaborate program in Lapidia. So I go on that this is the institutional setup to deal with those kind of duty. Then we look at this kind of institutional setup. We have this National Environmental Committee as the top kind of governing body of the grade, and then down below you have the task force, Red Task Force, National Red Task Force, and then the third level you have the National Red Office, and then at provincial level down here you still have a similar structure. Without this in place, then it's difficult to implement RED fully kind of full-fledged kind of RED program. Of course, on the right-hand side, you have different work to be taken care by different, we call it as technical working group. We have, of course, this kind of donor kind of financed initiative going on facilities to do the readiness. We have 3.6 million in Luang Prabang, and also we have this also from the Japan, and 4 million also the German government through the KW. We have 10 million. This is CLIPAT both. This is CLIPAT program to this piloting the RED activities in Lapidia, and also we have the NGOs, including the US relating to RED, like the MRV, the biomass kind of assessment and things like that. Yes, going on kind of activities. So I think that will be the end of. Thank you so much for this very, very detailed, very factual look into RED, RED Plus, and CLIPA. May I make the following contribution, the following suggestion? Let us move the discussion on your contribution and merge it with the reception that our host would like to have. So I would suggest that we simply do not have a discussion here now, but move the discussion on your presentation, feedback on your presentation, outside to the reception that, thanks to our host, is being offered. I know that there is drinks, there is food. Mi nam kon. Maybe it's now nam. Mi nam kon. I don't know about that. Global warming. Not global interest in the topic and for the discussion. Thank you very much. Kopcha. Thank you.